Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada youtube channelkan ee Somali VIP Resort ama laga VIP Resort. Halkaad aan ugu baratay maalin walba ama mar walba inaan isu gudbino muuqaalo ku saabsan oo next video game fudud oo lacag fara badan laga sameyn karo. Maanta waxaan idin wadnaa game kale oo cusub oo aad iyo aad u fudud oo lacag iyo hanti badan aad sameyn kartid sida gamemkii hore midkan waa midka hore waa ku fudud yahay anigaan how midaas adigan indhaha ku arki doona wax walbo kaliya nagu soo bir subscribe like share hayloon saxabkaaga mar walba khasaaro hadaad aragtid u share gareey 2025 lagu jira 2026 loo socda mar walba khasaaro in lagu jiro maahan in laga weynaado way halkeedna anigaan ii keenay kaliya waxaad sameysaa wanexbet markaas aan soo gashid kadib calaamad searching-ka ku dhufnay kadib searching-ka waxa ku qoray Royal Hamas 2 ay ku qoray kadib markay ku qortay calaamad searching waxa ku soo bixi doona gamekan afkiisa hore saas u yaala gamekan lacag fara badan saari kartaa lacag yar waa saari kartaa lacag dhexdhexaad waa saari kartaa adiga iyo jeebkaaga sida gamemkii hore waa leniskii badka saxani leniskii badka markaa saxatid kadib waxaad sameynaysaa lacagta internetka saaranay internet marka aad dooratid kadib waxaad sameynaysaa waad ku ciyaaraysa gameka meesha oo spinka taabanaysa kadib hada sii wadaysa gameka waa ka sii diraysa hada stop dhaysid adiga iyo stopkaaga way mar walba inaad khasaartid laazim ma aha waa inaad guuleysatid insha Allah waxaa idin leeyahay guuleysta dhamaantina sidoo kale waxaa leenahay channel Telegram halkaas oo kusoo gudbino shaxooyin wanexbet sidoo kale tartamo aan ku qabana sidoo kale waxaan leeyahay channel TikTok halkaas oo kusoo gudbino guuleystayaasha iyo qof walba oo guuleysta usbuuc walban waxaa jira ilaa 10 guuleysta oo la siiyay Spain free halkaas aad ku isticmaali kartid inaad geemam ku ciyaartid hadaad ku ciyaartidna heshidna waxaad ka sameyn kartaa lacag fara badan nagu soo bir ayaa ku leeyahay kaliya calaamad searching-ka waxa ku qortaa laga VIP Resort ama Somali VIP Resort halkaas ayaad ka heli doontaa wax walba warbixin oo kooban subscribe like share ha iloobina guuleysta dhamaantiina Somali Maxamedey assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. في الأعلى هناك طاقة نقية في أوضح أشكالها. هذا ما أحتاج إليه بالضبط. العسل البري مصدر طاقة مغذ وغني بالسعرات الحرارية. إنه غذاء مميز لكن الحصول عليه ليس أمرا سهلا. أتعرض للسع في كل مكان. هذا النحل يقاومني دون كلام. خطتي بسيطة. أستخدم سلم الحبل الذي صنعته لأتمكن من الوصول إلى المدخل. أسمع طنين النحل. هنا تهبط آلاف النحلات التي تعيش داخل الشجرة حيث العسل. إذا حفرت هنا فلن أخلف الخلية في الأعلى. إنها تأتي. هل ترونها؟ إنها تعرف بوجودي. أجل إنها تخرج الآن. لكن هذا الخشب أشبه علي تجربة طريقة مختلفة. إنها تقاومني بشدة. علي الوصول إلى الداخل فحسب. جفناي. بعض الحفنات من العسل كافية. حان وقت المغادرة. إنه مجرد يوم آخر في الغابة. نعم ما زال النحل في شعري.
كان ذلك يستحق الألم. قد يكون هذا غذائي الوحيد لأيام. لذيذ جدا. عسل نقي من الخلية مباشرة. هذا مذهل. أحاول أن أخوض رحلة ملحمية بمفردي عبر بعض المناطق النائية التي ما زالت تخبئ الكثير من الأسرار. إنه أمر أردت فعله منذ أن كنت في 18 من عمري، حيث من الغابات الكثيفة التي لم يمسها البشر وسهول السافانا الواسعة عبر جبال الجرانيت الشاهقة والمستنقعات المليئة بالتماسيح. سأقطع نحو 800 كيلومتر مسافرا عبر جيانا من أعماق الغابة إلى الحد الشمالي لمنطقة الأمازون الإحيائية. المرحلة الأولى عبور غابة كثيفة عملاقة وصولا إلى سهول السافانا العشبية المفتوحة في الشمال. هناك الكثير من الأشياء التي قد تحدث هنا، وإن حدث شيء واحد خاطئ فهذا يعني نهاية رحلتي. إنه اليوم الأول. علي الخروج من هذا النهر والتوجه شمالا بأسرع ما يمكن. موسم الأمطار على وشك أن يبدأ. هطول الأمطار الغزيرة سيحول هذه الغابة إلى مستنقع لا يمكن عبوره. إن لم أسبق هطول الأمطار فقد أجبر على التخلي عن رحلتي، لكنها تستحق المخاطرة. هذه المناظر الطبيعية المتغيرة المذهلة هي سبب مجيئي إلى هنا. كل شيء في حالة تنقل، لهذا إنه الوقت الأمثل لرؤية الأمازون وكل ما يعيش هنا في قمة جموحه. يا للهول، نمل الجيش. هناك هذا هو مسارها. سأمسك هذه النملة. إنها تعض لدرجة أنك قد تشعر بالذعر. كما هو الحال في معظم ممالك النمل، فقد تكون بعضها عاملات، وهذا النمل الحارس. يمكنك تمييز الحراس من هذا الرأس الكبير القوي والفك السفلي الضخم. وعندما كان السكان الأصليون يتعرضون لجرح شديد من سكين مثلا، كانوا يأخذون بعضا من هذه النملات ويضعونها على طول الجرح لأنها لا تترك الجرح مهما حدث. يثنون جسمها ويستخدمونها كغرزة حتى يشفى الجرح تماما. إنها غرزة برية. آمل ألا أضطر إلى استخدامها. الجرح هنا قد يصاب بعدوى في غضون ساعات. ستكون هذه الرحلة اختبارا لكل سر نجاة تعلمته في حياتي. أمامي نحو 80 كيلومترا من الغابات المطيرة الكثيفة قبل البدء بالمرحلة التالية من رحلتي في سهول السافانا العشبية المفتوحة. مع اقتراب وصول الأمطار آمل العثور على شعب واي واي المحرقة أولا. الحرارة نحو 32 درجة مئوية وأنا أحرق السعرات الحرارية. يمكنكم رؤية بعض الفاكهة القديمة على هذه النخلة. تسقط تلك الثمار على الأرض عندما تنضج، وترون هنا هذه الثمار القديمة التي تساقطت من الأشجار، لكن بداخل بعضها هناك كائن حي، وهذا ما أبحث عنه. لنحاول ونرى إن كان بالداخل. علينا شقها لفتحها لأنها قاسية جدا. إنه المكان المثالي للعيش إن لم ترغب في أكله. حسنا، هنا
ما أبحث عنه. إنها يرقانات خنفساء صغيرة لا تعيش سوى في بذور هذا النوع من النخيل. إنها غنية بالدهون والبروتين. مذاقها أشبه بجوز هند لزج. سأجمع أكبر عدد ممكن، ستكفيني اليوم على الأقل. من خلال مراقبة موقع الشمس أعرف الاتجاه الذي علي أن أسلكه. خطتي هي الاتجاه شمالا بيوم كامل. مع حلول الظلام يصبح الاستمرار خطيرا جدا. تنتشر مخاطر لا حصر لها في الليل. من الأفضل أن أخيم هنا حتى الصباح. لدي تلك النحلات في شعري، ما زالت عالقة. لا أعرف عدد النحلات العالقة في شعري. أعثر عليها باستمرار في جيوبي. إنها في كل مكان. انظروا إلى هذا، ما زالت متشبكة هنا. سأرتاح لها. غدا يوم آخر مليء بالتحديات. يجب أن أريكم شيئا. كنت أقضي حاجتي الصباحية ورأيت هنا هذا الثعبان المرجاني يأكل ثعبانا آخر. يمكنها أكل شيء أكبر من فمها، ولديها شيء أشبه بنظام السقاطة، حيث تعمل الأسنان على السحب من الرأس وحتى الذيل. لا أريد حملها لأن هذا سيزعج الثعبان أو سيزعج الثعبان الحي، ومن المحتمل أن تتقيأ وجبتها. يمكنكم رؤيتها تسحب فريستها إلى الأرض. تفعل الثعابين كل ما عليها للنجاة. العديد من مخلوقات الغابة مثل الأفاعي السامة تجيد السباحة. عندما تغمر المياه هذه الغابة سنكون جميعنا في الماء معا. أستطيع سماع كلام. أتسمع؟ هناك أشخاص. ثمة أشخاص هناك. مرحبا. في هذه المنطقة البعيدة عن أي مستوطنة سماع الأحاديث يعني شيئا واحدا: شعب الواي واي. ربما من الأفضل أن أعلمهم بوجودي هنا بدلا من مفاجأتهم بذلك. مرحبا. مرحبا، أنا عابر سبيل فحسب. انتظر، سآتي إليك. يوجد حيوان بري هناك، سآتي أنا أيضا. إن شعب الواي هم سادة هذه المنطقة من الأمازون بلا منازع. لديهم معرفة مذهلة بنباتات هذه الغابة، ويمكنهم تخمير السموم القاتلة من أجل صيد السمك والحيوانات. لا أعرف عدد الموجودين هنا الآن، لكنهم يصطادون بالتأكيد. أيا كان ما يتبعون فهم يتحركون بسرعة عبر الغابة، ومن الصعب مجاهدتهم. إنهم يذهبون إلى هنا. حسنا، هناك آثار لحيوان بكري بالكاد، لكنها واضحة بالنسبة إلى هؤلاء الرجال. مرت حيوانات البكري من هنا. تعتبر حيوانات البكري صيدا جيدا بالنسبة إلى الصيادين.
لكن مع اختفاء آثار حيوان البكر أثار حماس المجموعة شيء جديد، وصبوا تركيزهم كله على أغصان الأشجار. اسمعوا، هذا صوت قرد. إنها قرود عنكبوتية، وهي من الأنواع المحمية، لكن لشعب الواي واي الحق في اصطياد أعداد محدودة خلال موسم الأمطار. إنهم يسمعونها الآن. بمناداتها فقد يتمكنون من تقريب القرود إلينا. هذه فريسة لم يتوقعها الصيادون في هذا الوقت المبكر من العام. شراكورا، إنه هنا. بشكل غريزي يسحب الصيادون أقواسا، إنهم يطوقونها. هناك قرد في مرمى البصر، هدف مثالي. كانوا يحاولون صيد البكر ورأوا هذا القرد. إنها بداية موسم الأمطار وموسم صيد القرود، لكنهم غير مستعدين. يحتاج الصيد إلى سهام ذات رؤوس سامة، ولم يعدوا سهاما مسمومة لهذا العام بعد. يدعى سم شعب الواي واي بالكوراري، وهو قادر على شل الفريسة وإسقاطها عن الأشجار. لا يريدون إصابته بأحد هذه الأسهم. إن فعلوا هذا فقبل أن يموت سيتمسك بقوة بأحد أفرع الأشجار فيصعب الوصول إليه. لذا فهم يعلمون أنه سوف يضيع هباء، فسيضطرون إلى ترك هذا القرد. لكن حظ الصيادين السيء أثمر عن مكافأة غير متوقعة لي. لصنع سم الكوراري عليهم قطف نبات معين، ولإيجاده عليهم السفر شمالا إلى منحدرات جبل أجل. هذه السمكة إنها سمكة السكين الشريطية، تستخدم الكهرباء لمعرفة طريقها عبر الماء، مثل الأنطلس الكهربائي تماما. إنها من أقربائه الصغار. ها نحن ذا سمكة البلطية. الأسماك تكبر الآن. حسنا، بات لدي كمية لا بأس بها من الأسماك. الكثير منها صغير جدا، لكن لم ينتهي اليوم بعد. يمكن أن تحتوي أسماك المياه العذبة على طفيليات قد تغزو أمعاءك أو عينيك. قد يؤدي تناول ما أصله نيئا إلى إنهاء رحلتي، لكن الجو رطب جدا لا يسمح بتشغيل نار. سيتعين علي تأجيل الطعام. علي إيجاد أرضية أعلى وأجف بسرعة. تحولت الغابة إلى مستنقع، وربما لست المخلوق الوحيد الذي يحاول الهروب من الفيضان. انظروا إلى هذا. حسنا، لا يعجبني الوضع لأنها ملفوفة بوضع الاستعداد، ووجهي في نطاق ضربتها بالتأكيد. تجعل هذه الفيضانات الوقت مناسبا للأفاعي الأمازون التي تعيش على الأشجار مع ملايين الحشرات والثدييات الصغيرة التي تحاول الهروب من أرض الغابة الغارقة. أصالة الأشجار هذه هي إحدى أكثر الأفاعي عدائية هنا. بالتأكيد لا ترغب في التعرض إلى... انظروا إلى مدى سرعتها. إنها سريعة لأنها تتغذى على الطيور.
تموه نفسها بين فروع الأشجار ثم تهجم فجأة، ثم تصبح الفارسة عشاء للأفعى. حسنا، سأبعدها عن هذا الفرع بالتأكيد، وإلا سأتعرض للدغ. تمويه جيد جدا، جميلة، لكنها لئيمة في الوقت ذاته. أجل، كما قلت، لئيمة جدا. حسنا، قبل أن أوقع نفسي في أي مشكلة سأدع هذه الأفعى بحالها، لكن هذا مجرد تذكير بأن تبقي عينيك مفتوحتين لترى ما يوجد فوقك في الأعلى وما تحتك. الحياة في كل مكان. علي الخروج من هذه الغابة. هدفي هو إيجاد قرية الواي واي التي تؤدي إلى حافة الغابة المطيرة. بمجرد الوصول إلى هناك سأكون قد أكملت المرحلة الأولى من مغامرة الملحمية في الأمازون، لكن لا تزال أمامنا عدة كيلومترات صعبة. علي مواصلة التحرك لأنه طول الأمطار يتزايد. هناك الكثير من الماء، لكن لا أستطيع التأكد إن كان صالحا للشرب. ها نحن.